जो ਉਹਦੇ गर्दन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਵਾ ਹਜੇ नरेंद्र मोदी ਦੇ ਉਹ पूरी तरह निकलिया नहीं। पर किसान जथेबंदियां जिस ढंग नाल ते आम लोग जिस ढंग दे नाल उत्थे इकट्ठे हो रहे हैं, संघर्ष नूं नित तिखे तो तिखा कर रहे हैं, वो इस नरेंद्र मोदी का इस बीजेपी की सरकार की धौण चों कीला कढ़ के वापस मुड़नगे। पंजाब चों सारे टोटल बीजेपी वाले किसान मोर्चे च आउणगे। होर ला ला महीना 26 जनवरी तो पहला साडा काम निबड़ू नहीं। 26 जनवरी नूं सारे उत्थे होवांगे, पंजाब टोटल हो। ये साडी रोटी नूं पै गए ने, साडी जमीन नूं पै गए ने, साडी मां नूं भी पै गए ने एक तरह दे नाल। ते इन्हां नूं हटाउण दे लिए जिहड़ा संघर्ष है लंबा ਚੱਲਣਾ ही ਚੱਲਣਾ सी। कानून का मखौटा इनू ला के सिट्टना, इनू रद्द कराउणा, फिर ही संघर्ष में जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने पिछे मुड़नगियां। लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। लगातार किसान सरकार के उत्ते दबाव बनाने के तहत वक्-वक् रणनीतियों के तहत पड़ा दर पड़ा चल रहे हैं और सरकार के उत्ते दबाव बनाने के लिए और अज समुचे भारत दे विच किसान अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए किसानों के वलों ट्रैक्टर रैली कढ़ी जा रही है। तुसीं मेरे पिछे देख सकते हो, असीं इस वेले खड़े हाँ सुधार बाज़ार दे विच मुल्लांपुर के नज़दीक, जिथे कि किसानों के वलों ट्रैक्टर रैली की जा रही है। किसान जथेबंदियां वक्-वक् जथेबंदियां वक्-वक् भारत के सूबे के अंदर ट्रैक्टरों के उत्ते रैलियां कढ़ रहे हैं और अज जिथे दिल्ली की हदूद दे विच वक्-वक् बॉर्डरां के उत्ते किसानों के वलों ट्रैक्टर रैली की जा रही है और अज इस तरीके के नाल पंजाब दे विच पंजाब के वक्-वक् जगह के उत्ते वक्-वक् शहरों के विचों ट्रैक्टर रैली कढ़ी जा रही है। मेरे पिछे वेख सकते हो किसान जथेबंदियों के वलों ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। किसान जथेबंदियां लगातार मोदी सरकार के उत्ते दबाव बनाने के तहत अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही ने। अज किसान जथेबंदियां के वलों ऐलान किया गया सीगा ट्रैक्टर मार्च का, ट्रैक्टर रैली कढ़ी जा रही है। वक्-वक् ट्रैक्टरों के उत्ते किसान किसानी झंडे लगा के रैली कर रहे हैं। तुसीं वेख सकते हो वड्डी तादाद दे विच किसान जथेबंदियां किसानी झंडे लैके ट्रैक्टर रैली की जा रही है और एक संकेतक ये संकेत दिता जा रहा है सरकार नूं कि किसान एकजुट ने। बेशक दी किसानां दे विच फुट पाउण दी वक्-वक् ढंग तरीकों के नाल सरकार दे वल्लों कोशिशां कीतियां जा रही ने, पर किसान जथेबंदियां लगातार एक दा सबूत दे के अपने इस प्रोटेस्ट नूं समुचे संसार तक पहुँचा रही ने। और अज दी ट्रैक्टर जिहड़ी रैली हो रही है ये भी एक संकेतक जिहड़ी गलबात है वो सरकार तक पहुँचेगी और अज दे दिन आ जिहड़ा अज दा सरकार नूं सोचना पएगा। जिस तरीके दे नाल सरकार अपने अड़ीअल रवैये दे उत्ते अड़ी हुई है, सरकार नूं दोबारा तो सोचण दे लई ट्रैक्टरां दी लंबी कतार सोचण दे लई मजबूर करेगी कि सरकार किते ना किते
ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਾਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। IB ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕ ਪਾਤੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ 43 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜੀ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਵਾ ਹਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਉਹ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕੀਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 7 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਘੱਟ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਰੌਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਮੁੜਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੱਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਏ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਡੱਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੀਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਖੌਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਜੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਿੰਦੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾਇਆ, ਥਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਭਜਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਾ 370 ਜਦੋਂ ਤੋੜੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੰਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ, ਠੰਡ ਹੋਈ, 0 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 4 ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਪੈਂਦਾ, 2 ਜਰਾਬਾਂ, 2 ਪਜਾਮੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਧਾ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਪੌਣਾ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਪਾਈਆ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ
ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜਨਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕਾਂ 'ਚ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ PhD ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਾਹਾਂ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਵਰਗੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਰਗੇ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 31 ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ BJP ਆਗੂ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ BJP ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। NRC ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਿਕਲੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ RS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੜਕਾਹਟ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਦੈਨ ਨੋ ਨੌਲੇਜ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ GTV, ਇੰਡੀਆ TV, ਰਿਪਬਲਿਕ TV, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿੰਦੂ ਮੈਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਏ, ਅੰਜੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੈਸੇ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਬਰ ਦੀ ਆ। ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਬਰ ਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੜਕਾਹਟ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਮਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਰਪੀਡੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰਬਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 42-43 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 100 ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰਿਓਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਿਆ। ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਅਕਾਲ ਆਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਣੀਓ ਇਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ? ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਸਾਬਕਾ MP, ਇਹ ਜਦੇ BJP ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਹਰਾ ਪਵਾਇਆ ਗਲ 'ਚ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ BJP ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਲਾ ਲਾ ਮਹੀਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜੂ ਨਹੀਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਟੋਟਲ ਹੋਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਗਿਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੂ ਉਵੇਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਦ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਟੂਲ ਤੱਕ ਕਰਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਰੇਸ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਵਧਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੁਣ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੰਭ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗੀ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੋਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਆਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵੀਰ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਸੁਜਾਪੁਰ।